Welcome to Anirudh Day, the keynote speaker for today's workshop. I'd also like to request Mr. Leela Maniporia, Honorable Chief Secretary, Government of Nepal. I'd also like to request Mr. Kush Kumar Joshi, Past President, FNCCI, to kindly take his seat forward. I'd like to request Mr. L.P. Bhanu Sharma, President of Jeevan Vigyan and Principal of Apex College, to take his seat forward. Last but definitely not the least, I'd like to request Dr. Raju Adhikari, member of the Gayatri Samaj, to take his seat forward. Now, I would like to request everyone, our honorable guests and participants for today's workshop, to kindly stand up in the honor of our national anthem. Request Anna sir to carry on with today's workshop and the events that shall follow soon. Thank you very much. Through social service. Our chief guest, Chief Secretary, Mr. Leelamani Paudel, who is himself a very renowned social activist, a keynote speaker, Dr. Pandya, our past president from FNCCI, Mr. Kush Kumar Joshi, Dr. Raju Adhikari, and representatives from Advertising Association of Nepal, Film Artists Association of Nepal, friends from Gayatri Parivar, stravels.com, secretaries, officials, dignitaries, guests, and friends from the media. This program is a continuing series to a long-awaited program that took place this morning. And this also is an opportunity for all of us to celebrate that we have shown our reverence, love, and respect to our mother, Bagmati, this morning. And this program has brought us to an emotional connection. Our friends from Gayatri Parivar, Dr. Chinmaya Pandya himself, who is the Pro-Vice Chancellor of Dev Sanskriti University, Haridwar, India, a very distinguished scholar and an acclaimed and acknowledged spiritualist, has come to guide us and to help us in this process. Now, the whole world is going through a different type of transformation. The new model of the economy and living is emerging. And the new buzzwords today are servant leadership, social capital, and social entrepreneurship. I think the whole world is becoming more spiritual. More social awareness is gaining momentum. Even business organizations acknowledging that without there being a social connection,
There simply will not even the survival take place. And therefore organizations are transforming themselves through a new model, and the new model places planet first, followed by people, and thereafter the profit. So the new model is planet, people and profit. The Nepalese society also is trying to catch up. The Nepalese business is also trying to catch up with this new model. And we are in the process of learning. And in the process of learning, anywhere we can get something to learn from would be a welcome idea. Here we have a wonderful talk program on how do we transform organizations through social service. We talk of corporate social responsibility. Organizations now have started spending quite a good amount into social service. But how do we do it? What models do really exist? Now we will be going into this in detail. Before we go into the workshop in detail, I would like to take this opportunity to have someone who worked day in and day out as part of the team and also as a very important part of the whole process to clean Bagmati. He is none other than Dr. Raju Adhikari. I would request Raju sir to share a few words and also show us few glimpses if possible on what Bagmati is or was, what Bagmati is and what Bagmati could be if we get back to this topic. Thank you. Over to Raju sir. Shubha Sandhya. Good evening. Pranam. Hari Om. Om Shanti. Radhe Radhe. Jai Nepal. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal. समादरणीय मुख्य सचिवज्यू, शान्तिकुञ्ज हरिद्वार देव संस्कृतिबाट पाल्नुभएका हाम्रा अग्रज अतिथि डाक्टर चिन्मय पण्ड्याज्यू, आदरणीय कुशकुमार जोशीज्यू, समादरणीय अल्पभानु शर्माज्यू, समुपस्थित नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, उच्च सरकारका उच्च होदाका अधिकारीज्यूहरू, आमन्त्रित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा रमाइलो कुराबाट सुरु गरेर चाँडै मैले अन्त गरिहालेँ। तीनजना व्यक्तिहरू रेल चढ्न भनेर गोरखपुर पुग्नु भएछ अनि दौडिँदा दौडिँदै ढिलो भयो, हाम्रो तयार पनि हुँदैछ। अब टाइम यस्तै हो, टाइम खुस्किने भयो, दौडिनु भयो, दौड लगाउनु भयो, ढिलो भइसक्यो, प्लेटफर्म पुग्दा पुग्दै रेल छुट्यो। तर के भएछ संयोग भने तीनजना मध्ये दुईजनाले चढ्न भ्याउनु भएछ, एकजना चाहिँ छुटेछ। अब छुटेको मान्छे के गर्ने, साथीहरू छुटे, अब रुनु भएन, बिचरा गजबले हाँसेछ। साथी गयो, रेल गयो, ब्यागेज लगेज सब गयो, हाँसेछ। अनि सोधेछन् वरिपरिका मान्छेले किन हाँसिरा भाइ भनेर। अनि उसले जवाफ दिएछ, खुब गजब भयो त्यही भएर हाँसेको। के भयो? जम्मा एउटा टिकट हो, जानुपर्ने म चाहिँ यतै छुटेँ, मलाई बिदा गर्न आएका दुईजना साथी चाहिँ रेल चढेर गयो। त यहाँहरूको बिचमा एउटा छुटेको कुरा लिएर हामी आएका छौँ। म हाम्रो आदरणीय अतिथि वक्ताज्यूहरूको सन्दर्भ छँदैछ। मैले चाहिँ बागमतीको विषयमा सानो प्रेजेन्टेसन छ, यहाँहरूलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अप्रिल 26 PDF। बागमती र गङ्गाको नदीको साम्यता छ। गङ्गा भन्ने बित्तिकै पावन नदी, त्योभन्दा पनि पुण्य मानिन्छ हाम्रो बागमती। र छुटेको कुरा एउटा हाम्रो बागमती। नेक्स्ट प्लिज। बागमती हाम्रो परिचय हो, हाम्रो गरिमा हो, हाम्रो सभ्यता हो, संस्कृतिको मेरुदण्ड हो।
अध्यात्म र धर्मको अन्तःकरण हो, हृदय हो। पर्यटन, कृषि, अर्थतन्त्र, शहरीकरण, वातावरण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, जीवनशैली, यी सबै माथिका उपमाहरू जोडिसकेपछि मात्रै अन्तमा नदी हो। त्यही भएर अझै अहिले जुन बागमती प्रदूषित छ, केवल नदी केही पानी बग्ने जुन प्रवाह मात्रै प्रदूषित छैन, यी सबै कुराहरूमा कहीँ न कहीँ चोट पुगेको छ, ठोस पुगेको छ। हाम्रा बाआमाले देखेको बागमती यस्तो थियो 50 वर्ष अगाडि, र निवेदन गरौँ कि विकिपेडियाबाट लिएको यो तस्बिर हो र विश्वभरिका मान्छेले यो बागमती हेर्छन्, र हामीले देखेको बागमती 15 वर्ष अगाडिको बागमती यस्तो रह्यो। आज हाम्रै अगाडि निरीह बागमती, यो पनि विकिपेडियाबाटै डाउनलोड गरिएको तस्बिर हो। हामीमध्ये धेरैले हेरि पनि सकेका छौँ यो प्रेजेन्टेसन। त विश्वका सङ्ख्यामा 1 अरब, तर भर्चुअल्ली भन्नुपर्दा 1.5 अरब हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र र विश्वका सबै पर्यटकहरूको गन्तव्य पशुपतिनाथको समक्ष अगाडि यो केही 1 महिना लगभग 40 दिन अगाडि हामीले लिएको तस्बिर, जहाँ ब्रह्मनाल छ, यो त्यहाँको तस्बिर हो। हामी सबैलाई यसले बताउँछ कि हाम्रो बागमतीको स्थिति के छ। त बागमतीमा के छ, फोहोरको डङ्गुर अहिले धेरै छ। भनिन्छ कुन घर कति सभ्य छ, कुन घर कति संस्कारी छ भनेर जान्नु पर्यो भने त्यो घरको शौचालय हेर्नु अरे, र कुन देश, कुन सहर कति सभ्य, सुसंस्कृत र उन्नत छ भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यो देश र सहरको बीचमा बग्ने नदीहरू हेर्नु अरे। त यो बागमतीले हाम्रो सभ्यता र हाम्रो परिचय आफै बताइरहेको छ। सबै बागमतीमा त नभनौँ, के छ त यहाँ विभिन्न सामग्रीहरू छन्, कुडा छ, फोहोर छ, गार्बेज छ, डम्प्स छ, विभिन्न प्रकारका मेडिकल वेस्टदेखि लिएर सारा तरकारीका र रिन्युएबल र नन रिन्युएबल सबै कुराहरू त्यहाँ छन्। सिसाको बोतलसम्म छ, केराको बोक्रादेखि लिएर। जुन 1 कप हामी चिया खाएर डिस्पोजल ग्लास फाल्छौँ बागमतीमा, त्यो डिकम्पोज हुनलाई 40-50 वर्ष लाग्दो रहेछ। यी सबै कुराहरूले बागमती भरिएको, हामी केही पानीभन्दा पनि यी कुराहरू धेरै छन्। नेक्स्ट प्लिज। त यसले के गरेको छ, म यहाँहरूलाई फेरि निवेदन गरौँ, यसले हाम्रो परिचयलाई त अलिकति काहीँ न काहीँ व्यवधान गरेकै छ, काहीँ न काहीँ ठोस पुर्याएकै छ, र सबैभन्दा धेरै चाहिँ यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको छ, सिधा प्रभाव पारेको छ। यो वर्ल्ड हेल्थ ऱ्याङ्किङको वेबसाइटले के भन्छ भने नेपालमा सबैभन्दा धेरै कुनै क्यान्सरहरूमध्ये फोक्सोको क्यान्सर सबैभन्दा धेरै छ, र हावाको स्तर, जुन वायुको स्तर छ, हाम्रो नदीको स्तर छ, हाम्रो वातावरण, पर्यावरण, सराउन्डिङ्स, जुन बाहिरी लेयर छ हावाको, त्यसले यसलाई निर्धारित गर्छ, र हामी विभिन्न प्रकारका क्यान्सरहरूबाट पीडित छौँ, ताकि त्यो नदी र हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिनुको बीचमा गहिरो सम्बन्ध छ। त यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ, भारतका एक अनुमान अनुसार एकजना व्यक्तित्व, म नामै लिउँ, श्री शेखर प्रधानज्यू, उहाँले भन्नुभयो, म धेरै क्यान्सर हस्पिटलहरूमा गएँ, 60-70% भारतका क्यान्सर हस्पिटलहरूका बेडहरू नेपाली बिरामीहरूले भरिएका छन्। त भारत विश्वको सबभन्दा डायबिटिजमा राजधानी छ, जनसङ्ख्याको हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालै राजधानी हुने क्रममा छ। त हामी यतातिर जाँदैछौँ, त हाम्रो प्रदूषण, नदी, हावा, जेसुकै होस्, त्यसको प्रदूषणले हाम्रो स्वास्थ्यमाथि आघात पुर्याएको छ। त अलिकति हामी इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने कुरा छ, हृदयमा आफूले सोच्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो घरको मूल्य 2-3 करोडभन्दा कम छैन, हाम्रो गाडीको मूल्य 20 देखि 150 लाख, पद प्रतिष्ठाको मूल्य 6-7 डिजिटमा हामी सबैको चाहना, इच्छा हो। जीवनको मूल्य त असीमित छ, हामी जीवनलाई सबभन्दा धेरै माया गर्छौँ, तर एकपटक हामीले सोच्ने कि फेर्ने सासको मूल्य, पिउने पानीको मूल्य, स्वाभिमान र पहिचानको मूल्य, देश र जन्मभूमिको मूल्य। याद गरौँ, धरती एउटै छ, त्यसरी गरी बागमती पनि एउटै छ, अर्को बागमती छैन। यो दिन टाढा छैन, यदि यस्तै रह्यो भने विश्वका लगभग त्यस्ता सहर छैनन् होला जहाँ 8वटा नदी एउटै घाँटी उपत्यकाभित्रबाट बग्छ र त्यसको उद्गम पनि नजिकै छ। हामी त्यस्तो ठाउँमा बस्छौँ, र हामीले सुन्ने गरेका छौँ कङ्गो, इथियोपिया, रुवान्डा, फलाना देशहरू भोकमरी, महामारीले त्यहाँका मान्छेहरू मरिरहेका छन्। हुनसक्छ यदि यस्तै स्थिति भयो भने हामीलाई यो स्थिति यतातिर पनि आउन सक्दैन भन्न सकिन्न। आखिर जिम्मेवार को त? अब प्रश्न फलानो, ऊ, त्यो, म, सरकार, यो त्यो नीति, सामाजिक संस्था भन्ने स्थिति छैन। आखिर जिम्मेवार को त भन्दा हामी स्वयं हो, म नै हौँ, हजुर आफै, म आफै हौँ। अहिले हामीले आफूतिर हामी जागृत हुनुपर्ने स्थिति छ, तर हामीलाई विश्वास कमै लाग्छ बागमती पनि सफा हुन्छ। हामी केही साथीहरू मिल्यौँ, बागमतीको कुरा गऱ्यौँ, ब्रेन स्टर्मिङ भयो, चर्चा परिचर्चा भयो, इन्टरेक्सन भयो, र पहिलो प्रतिक्रिया धेरैजसो व्यक्तित्वबाट के आयो भने बागमतीमा काम गर्नु 140वटा एनजिओ अलरेडी छन्, गभर्मेन्टमा कति पोलिसी छन्, फलानुबाट एड र फन्डहरू आइराखेको छ, कहाँ सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरा आज हामीलाई त्यति ट्रस्ट नभए जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ, असम्भव।
सुरुमै असम्भवबाट कुरा सुरु भयो भने त्यो कुरा वास्तवमा सम्भव हुँदैन। हाम्रो न्युरो लिङ्ग्विस्टिकदेखि लिएर विभिन्न स्पिरिचुअल साइन्स, योगा साइन्स, हाम्रो माइन्ड टेक्नोलोजी सबैले के भन्छ भने सुरुमै हामी असम्भव भन्छौँ भने हाम्रो माइन्ड बायोक्लक पनि त्यही हिसाबको सेट हुन्छ। फिलिपिन्सको दृश्य यो प्यासिङ नदी केही वर्ष अगाडि त्यस्तो थियो, अहिले हरियाली छ, हराभरा छ, त्यो देशमा सम्भव छ। त्यस्तै नजिकैको भारतको साबरमती नदी केही वर्ष अगाडि यस्तो थियो, अहिले विश्वका पर्यटकहरू गुजरात घुम्न आउँछन्। आखिर ती नजिकै सम्भव रहेछ भने किन हामी कहाँ सम्भव छैन त? वास्तवमा छ होला। कसले गर्ने? सर्वसाधारण स्थानीय बासिन्दा, सरकार, सरोकारवाला, तपाईँ हामी सबै। जाग्ने क्रम सुरु भयो। आज हामी सबैलाई थाहा छ बागमती सफाई अभियानमा हामी सबै जुट्यौँ। धेरै दिनको तयारी थियो। हिजो फुटबल खेल्यौँ र सबैतिर यो सन्देश सम्प्रेषित भइसकेका छ। 3 आयामहरू छन्, 3 क्रियाहरू छन्, 3 स्टेपहरू छन् यसमा अगाडि बढ्नलाई। ढल र फोहोर मिसाउन बन्द गर्ने, त्यो खास गरी सरकारी र सम्बद्ध निकायको नीति निर्णयको कुरा हुन्छ। त्यस्तै दीर्घकालीन संरक्षण, यो सबै पक्ष, सरकार, हाम्रा लोकल स्टेक होल्डरहरू र हाम्रो अरू बीचका सम्बद्ध सङ्घ संस्था निकायहरूको सरोकारको कुरा हो। तर अहिले हामी बीचमा के गर्न सक्छौँ, के गर्यौँ भने, नेक्स्ट प्लिज, भएको फोहोरको डङ्गुरलाई उठाउने। आज त्यो काम भयो। गायत्री परिवार, भारतबाट र केही नेपालबाट आएका स्वयंसेवीहरूले र हामी सबै त्यसमा सम्मिलित भयौँ र अहिले हामी गएर हेऱ्यौँ भने अलिकति राम्रै खाले चेन्ज, परिवर्तन हाम्रो बागमतीको परिदृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ। यसको लागि जनचेतना जगाउन फुटबल खास गरी यो एकदमै राम्रो सुयोग बन्यो। भर्खरै हाम्रो आन फानको मित्रहरूसँग कुरा हुँदै थियो। यो त हामी फुटबल जुन प्रयोजनका लागि खेल्यौँ हिजो, भकुण्डो भिडन्त भयो, योभन्दा उत्तम, योभन्दा श्रेष्ठ, योभन्दा सर्वोत्तम त कुन लक्ष्य, अब्जेक्टिभ्स नै हुँदैन भन्ने कुरा भयो। एक प्रकारको जनचेतना जागिया छ। नेक्स्ट प्लिज। 4 गते हामीले फुटबल खेल्यौँ, 5 गते हामीले आज सभ्यताको परिचय देखाउँ। यसका लागि प्राविधिक सहयोग भारतबाट 75 जनाको एक्सपर्ट टिम आउनुभयो र आज 75 जना र अरू केही व्यक्तित्वहरू नेपालका गायत्री परिवारहरूबाट पनि आउनुभएको थियो र बाँकी हामी सबै नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत अरू हाम्रो युथ क्लब, डिभाइन युथ क्लब, आन फान सबै र अरू हाम्रो केएससी कलेज लगायत एपेक्स कलेज, जीवन विज्ञान सबै साथीहरू र सरकारी पक्षका जुन अधिकार सम्पन्न बागमती समिति छ, हामी सबै मिलेर सफा गऱ्यौँ। र यही त छैन स्थिति। हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। यो केही अगाडिको तस्बिर लिएको हो। यो प्लिज ब्याक, यथार्थ पछाडि। यो त हिजोको यथार्थ भनौँ, आज त एकदम सफा भइसकेको छ। तर हाम्रो सपना, नेक्स्ट प्लिज, भोलि निश्चित रूपमा देखेको सपना मात्रै पुरा हुन्छ। इच्छा शक्ति, जनशक्ति र सङ्कल्प शक्ति 3टा चाहिन्छ भनिन्छ। यो हामी सबै समादरणीय मुख्य सचिवज्यूको कार्यकक्षमा हेरिसकिएको तस्बिर हो। त यो हामी अब यहाँहरूलाई के एक प्रकारको अनुरोध, अवगतको लागि अनुरोध गर्छौँ भने, गायत्री परिवारको प्राविधिक सहयोग अहिलेसम्म